하나님, 우리로 하나님 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 기록된 말씀만이 아니라 지금 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 이 시대에 우리에게 주시는 하나님의 명령입니다. 또 이 말씀을 듣고 깨닫고 순종하기 위해서는 성령 하나님의 도우심과 역사하심이 절대적으로 필요합니다. 우리에게 보내신 하나님, 성령 하나님께서 우리 안에서 이 말씀을 깨닫게 도와주시고 또 우리로 순종할 수 있도록 우리의 삶 속에서 우리와 함께하여 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분 잘 아시는 바와 같이 지난 주일 오후부터 수요일까지 3박 4일의 여정으로 우리 미시간주로 찾아온 멕시칸 이동 농민들, 특별히 그들의 아이들을 만나고 또 돌보고 섬기는 그런 선교의 사역을 마치고 또 하나님의 은혜 가운데 안전하게 귀가할 수 있었습니다. 오늘은 또 선교 가운데 우리가 느꼈었던 바, 또 그 상황을 하나님의 말씀 가운데서 함께 또 묵상하는 시간을 갖기를 원하는데요. 시작하며 이번 선교에 참여했었던 우리 두 고등학생, 남학생들의 어떤 그들의 경험했었던 바를 나누는 시간을 먼저 듣고 계속해서 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 현재 또 중고등부 공동회장으로 또 섬기고 있는 이진혁과 유희상 군인데 앞으로 나올 때 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네. My name is Huisang Yu, and I was part of the Mexican migrant mission trip last week. This trip was a good experience for us as it taught us the importance of helping others that are in need. These Mexican migrant farmers have to work on the hot summer days, farming in order to support their families. They also have to move around a lot so their kids can have a normal school life. What we tried to do was give them a sense of joy while they were in these schools and give them all a moment of comfort. The best parts about this mission trip was bonding with these children and looking at how happy they become. I worked at the balloon animal station, and my favorite moments were looking at the faces of the kids after they got their balloon animals. It really gave me a sense of how important it is to help people out. These little kids especially were happy when they got their gifts, and that made me happy. Looking at the conditions that these kids were living in also showed us just how lucky we are to be living in such good conditions and motivated us to support the less fortunate. It was also amazing to see just how strong and happy these kids were even though they had to struggle every day. Although we had to struggle and were tired, all it did was remind us that this is how all these farmers have to live every day. So through the many obstacles that we had during this trip, we managed to put joy in these kids' life. 예, 제가 간단히 통역을 하도록 하겠습니다. 예, 우리 휘상군이 이번 미션을 통해서 그가 봤었던 것은 우리 멕시칸 농부들이 이곳에 와서 그 뜨거운 여름 아침부터 저녁까지 열심히 일하고 그 사이에 아이들이 이제 학교로 올 수 있었던 그런 상황들을 보았고 그 상황 속에서 아이들과 함께하는 시간, 그래서 휘상군은 마음속에 내가 이 아이들을 즐겁게 평안하게 해주는 것이 이번에 나의 미션이다 라는 생각을 가지고 갔다라는 거예요. 그래서 맡은 바 일이 풍선으로 동물을 만들어주는 그런 잡이었는데, 여러분 풍선 만들어보고 불어보셔도 아시지만 어지러워요. 힘들어요. 몇 개 만들면. 그런데 힘들어도 아이들이 받고 막 즐거워하고 고마워하는 그 모습에 더 하게 되었었다라고 하는, 또 그들의 집으로 저녁엔 찾아갔는데 열악한 환경을 보면서 한편으로는 불쌍한 마음도 들었지만 한편으로는 정말 내가 복된 삶을 살고 있구나, 그리고 앞으로도 또 이렇게 돕는 일이 참 기쁜데 계속 이런 일을 하고 싶다라고 하는 그런 느낌을 받고 돌아왔다고 합니다. 우리 또 축복의 박수 보내도록 하겠습니다. Thank you. Hello everybody. My name is Joseph Lee, and this past week I spent my time at the Mexican Migrant Mission Trip. The Mexican Migrant Mission Trip was a 3-day mission trip which involved spending time with the Mexican migrant kids and giving them gifts. Personally, I really enjoyed this trip because it allowed me to bring a spark of joy to these kids and bond with them over this short period of time.
This trip allowed me to talk and interact with the migrant kids over the course of 3 days, and I got to talk to many of them and played with them. But one kid in specific stuck with me in particular. This I remember specifically because I remember him telling me that he wouldn't be here next year because he would have to work in the blueberry farms with his parents the next year. So he wouldn't be able to see us, which I thought was really tough. I specifically remember the frown on his face and all the happiness from the jokes we were making earlier leave his eyes. What made this really heartbreaking was that he was only 10 years old, and by 11 he would have to start helping his parents work. His childhood was stripped away from him because he needed to help his parents make a living to survive. That was when I realized most of these kids had their futures set for them, and they didn't really have a choice with what they were going to do when they grow up. Talking with these kids made me realize how fortunate I am to live where I am and have this community around me. After hearing this, I made it my mission to make this mission trip as enjoyable as possible for the Mexican migrant kids because most of them don't have time to enjoy their childhood. So personally, I was also a part of the balloon animal making, and for my section, we spent countless hours making balloon animals for the kids. It was pretty tiring, I'll be honest, but watching these kids' faces made me just want to continue to push on and continue to help these kids bring a smile to their faces. Overall, I really enjoyed this trip because it made me realize how fortunate I am and how happy we can actually make these kids over little things like balloon animals. I enjoyed this trip because it allowed me to speak about good things through God's name and help others. Thank you. 네, 진혁군의 어떤 쉐어링을 제가 간략히 설명해서 통역해 드리자면, 또 진혁군도 또 그곳에 간 아이들과 함께하는 그 시간들이 정말로 귀하고, 또 하나님께서 그들과 함께 하시는 것도 발견했었는데, 특별히 우리 진혁이 또 듣고 경험한 것 중에 하나가 10살짜리 아이와 함께 놀아주고 이야기를 듣는데, 내년에는 자기가 미시간에 와도 이 스쿨에 와서 우리 미션팀을 만날 수가 없다는 거예요. 왜 그러냐고 들었더니 11살이 되면서부터는 부모님을 따라 블루베리 팜에 가서 부모님 도와서 그거를 따는, 수확하는 일을 해야 된다는 거죠. 그걸 말하는 아이의 눈과 얼굴에서 살짝 슬픔이 보이는 것을 보고 마음이 미어지는 그런 경험을 했답니다. 그리고 별것 아니어 보이는 그 풍선을 만들어 주는데 아이들이 너무 기뻐하고 고마워하는 모습에 힘들어도 계속 할 수밖에 없었고, 하는 것이 또 즐거웠었던, 내가 주는 건 작았지만 그것을 통해 아이들이 기뻐하고 나도 행복할 수 있었다는 것을 경험했었던, 그래서 본인에게도 매우 유익한 미션이었었다라고 함께 나눠줬습니다. 우리 2명의 학생들뿐만 아니라 이번에 함께 참가했었던 우리 유스그룹 참가팀에게 축복과 격려의 박수 보냈으면 좋겠습니다. 감사합니다. 매년 같은 데를 가고 비슷한 일을 한다 할지라도 느끼는 건 새롭고, 또 같은 걸 느꼈다 할지라도 그걸 경험한 사람에게는 좀 특별하고 의미 있는 시간인 듯 합니다. 저는 이제 외국에 갔다 오면 또 어떤 일이 있었는지 여러분들과 함께 항상 쉐어하는 걸 좋아해요. 왜 그러냐면 소수의 몇 사람만의 경험이 아니라 우리 교회의 선교가 되기를 바라는 마음에서요. 그래서 제가 몇 장의 사진을 또 준비해 봤습니다. 이것은 이제 첫날 아침에 학교에 모였을 때의 모습인데요. 이건 지금 한 2-3교회밖에 오지 않은 거고, 이제 낮 시간이 되면 훨씬 더 많은 다른 지역에서 교회에서 참가자들이 와서 낮 시간엔 50명이 넘는 볼런티어들이, 그리고 학교 선생님들과 함께 75명 정도의 봉사자들이 약 200명이 조금 안 되는 학생들을 케어하는 그러한 학교에서의 사역이었었습니다. 이제 그 짐의 한켠에 쭉 테이블들을 설치해서요, 페이스 페인팅, 네일 아트, 벌룬 아트, 또 짐 말고 또 다른 곳에서는 DIY라고 해서 자기들 직접 백이나 옷을 또 그림 그려가면서 만드는 그런 교실, 의료 어떤 검진을 받는 교실, 또 음악 교실도 이번에는 있었고요. 또 저희 교회에서는 아이들과 함께 또 아이들 한 명 한 명과 반 그룹 사진을 찍어주는 그러한 세션을 코너를 만들어서 운영을 했었습니다. 예, 정말 아이들이
모르겠어요. 여기서는 어떤 모습일지 모르지만 선교 현장을 가면요, 뭐 게으름을 피우거나 뭐 눈치껏 어디 숨어 있거나 힘든 일을 안 하려고 몸으로 빼거나, 저는 아직까지 그런 애를 못 봤어요. 그러려면 안 오죠. 여기에 온 아이들은 최소한 우리 교회 같은 경우는 본인들이 다 자원해서 온 거지 제가 가자고 끌거나 부모님이 가라고 밀어서 온 아이들이 없어서 모든 아이들이 정말 적극적으로 참여하고 함께하는 시간들을 보냈었습니다. 그리고 우리 교회만이 아니라 한 3개에서 5개 교회에서 와서 함께 사역을 했기 때문에 참가자들의 어떤 시야가 더 넓어지는 경험, 우리만 해야 되구나, 혹은 우린 수가 적으니까 항상 뭐 할 수 있는 게 적구나가 아니라 같이 할 때에 이렇게 큰 일을 할 수 있구나라는 것을 경험할 수 있는 그런 선교이기도 했었습니다. 각자가 원하는 거 할 수 있었어요. 뭘 하라고 꼭 지정하기보다는 그림 그리던 아니면 뭐 네일 아트 하던 아이들이 본인이 원하는 것들을 하는 시간이었었고요. 또 올해는 특별히 성인 참가자들이 우리 교회에서도 있으셨죠. 물론 풀리 참여하실 수는 없었지만 한 절반 정도의 시간을 그곳에 함께 하면서 하시는 일은 풀타임으로 일하시는 분의 양을 이틀 동안 몰아서 굉장히 열심히 일하고 오셨습니다. 여기에 뭐 보내온 어떤 도네이션 물품들이 아주 많아요. 그것들을 다 나이와 성별대별로 물품별로 다 분류 작업해서 다시 패킹해서 그렇게 솔드아웃 해주셨기 때문에 저녁에 가는 캠프마다 공평하게 나눠서 우리의 어떤 도네이션 물품들을 나눠줄 수 있었습니다. 그리고 오후에는 우리 참가자들에게도 멕시칸 음식 문화 체험으로 이제 간식으로 타말레라고 하는 음식을 먹었는데, 여러분 들어보셨어요? 이런 미션을 좀 참가하셔야지 이런 것도 맛볼 수 있습니다. 네. 이거는 미국에도 멕시칸 푸드가 있죠. 그런데 멕시칸들이 그들의 방식으로 만든 멕시칸 음식이 진짜 멕시칸 음식입니다. 멕시칸 농부들이 만들었어요. 우리 팀에게 고마운 마음 표현하고자 그들이 만들고, 그런데 우리가 도저히 이거를 그냥 받을 수는 없어서 재료값을 나중에 뒤로 드렸지만, 정말 우리도 받을 때도 감사함으로 받고 먹을 때도 즐겁게 나눠 먹는 시간이었었습니다. 근데 이게 도네이션 물품들이 얼마나 먼지가 많아요. 갔더니 우리 권사님들이 다 마스크 쓰고 또 일하시는 모습도 봤었고요. 예. 얼굴에 행복이 묻어납니까? 여러분 보시기에도 억지 미소 아니에요. 제가 사진 찍으니까 웃으셔요 한 게 아니에요. 네. 네, 그리고 이제 또 짬짬이 나오셔서 아이들과도 또 이렇게 소통하시는, 아이들 페이스 페인팅을 좋아해요. 신기하대요. 네. 물론 세수하면 금방 지워지는 물감들이지만 남자아이들은 멕시코 국기나 축구 관련된 거, 그리고 멕시코 문화 중에 이 죽은 자에 대한 문화가 있습니다. 해골 그림을 많이 그리고요. 여자아이들은 버터플라이, 나비나 꽃의 그림을 많이 그립니다. 네. 그리고는 이제 오후에 되면 아이들이 이제 스쿨버스를 타고 집으로 돌아가는데, 우리만 자원봉사자인 게 아니라 거기에서 학교에서 식당에서 일하시는 분, 교실을 가르치는 선생님, 스쿨버스, 이 모든 전체 시스템이 자원봉사자로 운영이 되어지고 있다고 합니다. 지금 굉장히 멀쩡한 모습이죠. 집에 가면 흙밭이에요. 그러면 다시 온몸이 막 투성이 됩니다. 그런데 그 다음날 그 엄마는 다시 깨끗하게 빨아가지고 정말 우리 아이들이 미국 학교 가듯이 깨끗한 모습으로 학교를 보내요. 그래서 마지막, 우리의 학교 사역의 마지막은 이제 가는 아이들 환송하는 거였고요. 여러분, 여러 교회에서 보내온 물품들을 이제 그들의 마을로 찾아가서 펼쳐놓고, 거래가 아닙니다. 주로 왔잖아요. 그래서 필요한 사람들은 필요한 거 마음껏 가져갈 수 있게끔 이렇게 드리고 왔고요. 이게 이제 우리가 캠프로 가면, 그 사람들 마을로 가면 이제 공터가 있는데, 특별한 장소가 있는 게 아니에요. 그냥 공터에다가 테이블 세팅하고 의자 펼쳐놓고 한쪽에는 그늘막 쳐놓고 이제 부모님들 모아다가 저녁에는 부모님들한테 이제 강의를 하는 거예요. 무슨 말이냐면 이 사람들이 그냥 밭에서 일하러 왔다 보니까 어떤 지식이나 정보가 많이 부족합니다. 그들이 미국에서 혹은 이 미시간에서 누릴 수 있는 혜택들이 많아요. 그리고 아이들도
이 사람들도 자기들이 할 수 있는 게 이거밖에 없으니까 애들이 철만 들면 데리고 또 가는 거예요, 밭으로. 그러지 말라라고 가르치는 겁니다. 미국 정부로부터 받을 수 있는 혜택이 무엇인지도 가르치고 아이들도 밭으로 데려가지 말고 학교 교육을 맞춰서 이곳 미국 사회에서 어떤 다른 분야로서 일할 수 있는 그런 준비를 시켜야 된다라고 하는 교육을 저녁마다 부모님들한테 찾아가서 하고 있고요. 그러면 또 그때에 우리 팀들은 아이들하고 또 놀아주는 시간을 거기서 진행을 했었습니다. 마찬가지로 그들과 함께 핫떡을 구워서 나눠 먹는, 제가 1년 동안 먹는 핫떡의 절반 이상은 미션 캠프에서 먹는 겁니다. 저도 잘 안 먹는데 저기 가면 또 저를 꼭 먹게 돼요. 또 먹으면 맛있고요. 예. 그리고 이제 마친 다음엔 어른들을 대상으로 게임 같은 거 합니다. 그러면 제가 뭐냐면 앞에다가 박스 하나 두고요, 선 그어놓고 신발을 던져서 박스 안에 넣으면 선물 주는, 굉장히 단순하죠. 얼마나 좋아하는지 몰라요. 머리 복잡하면 힘들어하죠. 근데 단순하게 신발만 잘 던지면 되니까 의외로 안 들어갑니다. 하나 들어가면 모두가 뭐 환호성을 지르면서 아주 즐거운 시간을 보내고, 그러니까 저게 주는 선물도 저희가 내는 어떤 등록금이나 혹은 후원금을 가지고 선물을 준비해서 전달해 드리고 있습니다. 그리고 한쪽엔 아이들을 모아놓고 그 멕시코의 또 아이들 놀이 중에 생일에 보면, 이름을 잃었습니다만, 큰 뭐 말 모양, 유니콘 모양의 박스 안에 사탕을 가득 담아놓고 아이들이 때려서 터트리면 막 가져가는 거, 그거 이제 해주고 있는 거고요. 그리고 나면 이제 저기에 테이블과 의자 누가 설치하고 누가 옮겨야 됩니까? 다 우리 팀이 하는 거예요. 그래서 다 우리 중고등부 학생들이 라인업 해가지고 의자와 테이블을 남기는, 이걸 찍었다는 의미는 저는 안 하고 이거를 찍었다라는 게 아니라 찍으신 분의 사진을 가져다가 제가 프레젠테이션하고 있습니다. 예. 근데 보면 모르겠어요. 여러분의 집에서는 아이들이 방 치우라고 하면 정말 마지못해서 일주일 뒤에 하죠. 여기서는요, 아이들 불평 한마디는 안 해요. 얘들아 도와줘, 이거 짐 실어야 돼. 그러면 그냥 와서 라인업 해요. 여자애들도 와가지고 의자라도 날리고 있는. 거기 가면 또 다른 여러분의 자녀들의 모습을 보게 됐습니다. 그리고 다 마친 다음에 전체 우리 볼런티어들이 모여서 하나의 원을 만들어서 이 사역을 위하여 또 이곳에 온 멕시칸 파머들과 그 가족들을 위해서 기도하는 시간으로 저녁 사역을 마치고요. 각 이제 또 참가자별로, 그룹별로 또 사진도 찍어줄 수 있는 시간들을 가졌었습니다. 하나같이 밝은 표정들이죠. 예, 이것도 또 다른 캠프에서 이제 짐을 내리거나 싣고 있는 모습이고요. 이게 이제 전체 우리 참가자들 또 학교 선생님들과 함께하는 전체 그룹 픽처로 우리가 한 주간의 사역을 이렇게 마무리할 수 있었습니다. 참가한 이들도 감사하지만 여러분들이 뭐 우리 봄부터 시작했었던 중고등부가 쿠키로 펀드레이징 하는 거, 그 쿠키 두세 조각에 10불, 20불, 50불씩 내주신 그 서포트, 또 여러분들이 또 도네이션 주신 물품들, 또 이번에 갈 때에 또 여러분들이 함께 기도해 주신 이 모든 함께한 참여가, 후원이 또 이번 여름의 사역을 은혜롭게 잘 마칠 수 있는 그 멕시칸 아이들에게도 우리가 잠깐의 더운 날의 냉수와 같은 기쁨을 전할 수 있었고, 참가한 우리 학생들에게도 자신이 하나님의 은혜를 받고 축복을 받고 산다라는 것을 경험할 수 있는 그러한 선교가 될 수 있었습니다. 우리가 함께 했었던 선교였다라고 저는 믿습니다. 오늘 우리가 함께 들었었던 말씀, 사도행전 20장 35절의 말씀은 사도 바울이 3차 선교여행을 마치고 돌아가는 길에 밀레도에서 에베소를 지나친 다음에 빨리 지금 예루살렘으로 가야 되는데 이게 마지막 여행이 될 것 같은 거예요. 다시 못 볼 것 같은 거죠. 그래서 밀레도에서 뒤쪽에 있는 에베소 교회의 리더들을 불러다가 나눈 이야기의 마지막, 어떤 에베소 교회를 향한 그의 어떤 마지막 가르침과 당부의 그 중에서도 마지막 이야기가 오늘 우리가 함께 들은 성경의 말씀입니다. 이 말씀의 핵심은 약한 자들을 도우라. 주님이 말씀하시기를
주는 것이 받는 것보다 복되도다 하셨다라고 하는 것이 오늘 우리가 들은 말씀의 핵심인데요. 에베소 지역은 지중해에서의 한 도시로, 해안 도시로 무역과 경제로는 매우 뛰어나거나 그 당시에도 유명했었던 지역입니다. 로마는 말할 것도 없겠죠. 하지만 경제력에 있어서는 에베소도 그 어느 도시 못지않은 그렇게 활발한 도시였습니다. 제가 수년 전에 에베소를 방문할 기회가 있었고, 거기 가면 이제 가서 보게 되는 관광지 중에 하나가 극장이에요. 돌로 만들어진 반원형의 극장입니다. 지금 봐도 굉장히 큰 규모예요. 그거를 지금으로부터 2000년 전 그때 만들었다고 하니 와, 이거 어떻게 만들었을까? 그리고 그 안에서의 에코시스템도 신기한 게 무대에서 말을 하면 이게 각 층에 앉아있는 그 돌 의자에 살짝 들어간 부분이 있대요. 그래서 거기에서 반향이 돌아오기 때문에 말하는 사람도 마치 모니터 스피커를 통해서 들으면서 말하는 것처럼 편하고, 그 안에 있는 사람들도 저 위에 있으나 앞에 있으나 배우들의 목소리가 잘 들릴 정도로 아주 과학적으로 잘 만들어진 극장이라는 설명을 들었는데, 그 극장에 한 번에 앉을 수 있는 숫자가 약 5,000명으로 추산이 됩니다. 그래서 고고학자들은 어떻게 생각하냐면, 그 당시에 이 에베소 지역, 에베소라는 도시에 살고 있었던 로마 시민권자들이 5,000명이었을 것이다. 저녁에 여기에서 연극이 펼쳐지면 시민권자들이 다 와서 자리에 앉아서 그것을 구경하고 즐기는 거예요. 그리고 그 당시에 로마의 경제와 사회 제도에 대해서 우리가 또 듣고 아는 바에 의하면 로마 시민권자들, 태어나면서 또 로마 시민권을 가진 사람들은 대체적으로 부유하고 손에 물이나 흙 묻히지 않고 편하게 살았죠. 그럴 수 있는 이유가 평균적으로 한 명의 시민권자에게 3명의 일꾼들이 있었다고 합니다. 그래서 원형 극장에 5,000명이 앉을 수 있다고 하면 그 지역에는 15,000명의 일꾼들이 있었다라고 봐요. 그래서 에베소가 그 당시에는 2만 명의 도시였을 것이라고 여기죠. 다르게 말하자면 15,000명의 사람들이 5,000명을 위해서 일하는 도시였던 겁니다. 그러면 그 15,000명 어떤 사람들이냐? 쉽게 말하자면 이민자들이었습니다. 다른 나라에서, 타 지역에서 전쟁 포로가 됐던, 팔려서가 됐던, 아니면 자기가 떠돌다가 여기가 오게 됐던 그 15,000명의 사람들이 5,000명을 위해서 일했었던 도시가 에베소였습니다. 오늘날 우리 현대의 경제 구조도 비슷한 면을 가지고 있죠. 우리가 그로소리에 가서 싸게 사 먹을 수 있는 그 과일과 야채들, 우리가 싸게 사 먹을 수, 아주 프레시하게 사 먹을 수 있게끔 우리가 모르는 곳에서 수많은 사람들이 그 더운 날 땀을 흘려가며 수확을 하고 있습니다. 그리고 에베소의 시절이나 지금이나 그들에 대한 충분한 보상이나 웨이지나 월급이나 아니면 의료의 시스템의 어떤 도움이나 교육이나 정부에서의 이런 부분들이 턱없이, 전혀 없다고 말할 수는 없지만 턱없이 부족한 상황입니다. 저도 이 선교에 참여하기 전에는 미시간에 이런 시골들이 있는지를 몰랐어요. 제가 가볼 일이 없는 지역들이었습니다. 우리는 다 하이웨이 타고 다니잖아요. 우린 다 도시권에 살고 있지 않습니까? 94번 도로를 타고 가다가 로컬 타고 20-30분을 들어가면요, 완전 다른 세상이에요. 여기가 미국인지 한국의 농촌인지 알 수 없을 정도로 그냥 밭하고 나무밖에 없습니다. 저는 그들이 이렇게 많이 오는지 몰랐어요. 왜 그러냐면 우리가 보이는 곳에 그들이 있지를 않아요. 심지어 저 남쪽에서 올라올 때에도 고속도로 타고 올라오는 게 아니라 지방도로만 타고 여기까지 올라온답니다. 얼마나 시간도 많이 걸리겠어요. 와서도 이런 수확철에는, 또 미시간은 여름이 해도 길잖아요. 아침에 해 뜰 때 밭으로 나가서 해질 때까지 일하고 옵니다. 10시간이 뭐예요? 12시간도 일하고 오는데 시간당으로 웨이지를 받는 게 아니라
수확한 양의 무게를 더해서 그걸로 받는 거예요. 일주일에 6일을 일합니다. 여기서 일하다가 수확철이 끝나면 다시 또 수확할 잡을 찾아서 남쪽으로 내려가는 거예요. 그렇게 1년 동안 일하면 1년 연봉이 얼마 정도 될 거라고 생각하시나요? 22,000에서 23,000불 정도가 된다고 합니다. 미국에서 그냥 보통의 직장에서 일하시는 분의 연봉과 비교하다면 너무나도 턱없이 부족한 상황이죠. 그러니 그들이 조금이라도 더 수확해서 조금이라도 더 받으려고 아이들 데리고 밭으로 가는 거예요. 그럼 그 밭이 안전하느냐? 여러분 뭐 이렇게 TV에서 보듯이 깔끔하게 뭐 정돈된 밭고랑 사이에서 그게 아니라 그냥 발 밑은 다 잡초가 우성해 있어요. 모기 물린다고 불평하지 마세요. 그들은 그 속에서 일을 합니다. 우리가 얼마 전만 해도 막 뜨거워가지고 막 덥다 그랬죠. 그날 그들은 그 떼약볕 밑에서 손으로 직접 깝니다. 한 번은 제가 밭에 가서 보게 됐는데 남자들이 20여 명이 밭고랑 사이로 딱 줄을 서가지고 허리를 펴지 않은 채 계속해서 주워 담는, 그러면서 조금씩 이동해서 앞으로 오는 모습도 봤어요. 보면서 참 이런 표현 죄송합니다만 소처럼 일한다는 생각이 들 정도였었습니다. 근데 그들은 이런 잡이라도 감사해서 일하고 있고, 이렇게 일하다 보면 뜬금없이 아이스, 국경 경찰대에게 잡혀가지고 다시 귀국 조치당하기도 하고, 아이들이 학교에 오지 않는 이유 중에 또 하나가 학교에 갔는데 밭에서 부모님이 잡혀서 송환 조치돼 버리는 거예요. 집에 왔더니 부모님이 없는 거예요. 하루아침에 고아가 돼버린 상황들이 실제로 일어납니다. 그래서 아이들이 잡히더라도 부모님하고 같이 잡혀서 같이 가려고 학교 안 오고 부모님 따라 밭에 가기도 한다더라고요. 또 제가 들었던 이야기 중에 이 사역을 감당하시는 한 장로님이 그 꼬마 아이들이 너무 예뻐서 놀다가 야 너희들 뭐 먹고 싶어? 내가 사줄게. 그래서 밴에다 태워가지고 나갈 셈으로 애들한테 물었더니 애들이 맥도날드 아이스크림 먹고 싶다고 했다는 거예요. 오케이. 하필 또 제일 싼 거 1달러짜리 오케이 가자 해서 태워서 맥도날드에 들어갔는데 채 주문이 끝나기 전에 경찰차 2대가 와가지고 이 아이들을 맥도날드 매장 밖으로 쫓아내더래요. 왜 그러냐 했더니 직원이 멕시칸 아이들이 우르르 들어오니까 신고를 한 거예요. 여기 신원을 할 수 없는 어린애들이 우르르 들어왔다고. 제가 처음 시작해서 사진을 찍어주는 거 시작했다가 지금까지 하고 있는 이유가 제 성향에도 맞을 뿐더러, 물론 그들도 다 폰은 있어요. 서로 커뮤니케이션 해야 되니까. 근데 이 찍은 사진을 출력할 방법이 별로 없습니다. 부모님들은 아침부터 저녁까지 일하고 와서 땀에 쩔어 있고 지쳐 있는데 나가기도 힘들 뿐더러, 또 이런 많은 사람이 있는 퍼블릭한 뭐 월마트나 이런 데 나와서 사진 출력하기가 불편한 거예요. 사람들이 경계가 돼요. 우리 팀이 가도 쭈뼛쭈뼛하면 잘 오지 않습니다. 여러 번 가고 얼굴이 익숙하면 그때서야 비로소 편하게 와서 같이 앉아서 이야기하고 밥 먹지, 그 전에는 저 멀리서 지켜만 볼 때도 있어요. 그러니 사진을 아이들이 가질 기회가 많이 없으니까 그렇게 사진을 현장에서 찍어서 좋은 퀄리티로 뽑아서 그냥 주면 구겨지니까 프레임에, 액자에 혹은 작은 어떤 파우치에 담아서 주면 아이들 하나같이 그것을 좋아해서 가져갑니다. 그거 가지고 고국에 있는 자기 친척들에게 편지 쓸 때, 엽서 쓸 때에 같이 보내기도 하고요. 또 그 사진들이 아이들의 성장 과정에 어떤 앨범이 되기도 하고요. 오늘 사도 바울이 말씀한 것처럼 주는 것이 받는 것보다 복되도다 하는 말씀을 현장에 가면 경험할 수 있습니다. 오늘 두 학생뿐만 아니라 참가한 모든 학생들이, 그리고 매번 여름에 경험하고 확인하는 게 그거예요. 내가 정말 많이 받아 누리고 있구나. 또 내가 준 건 별것 없지만 이 아이들이 이렇게 즐거워하고 행복해하구나. 물론 그 아이들이, 또 그런 경험했던 아이들이 일주일 지나면 또 예전으로 돌아가서 늦게까지 잠자고 자기 방 청소하지 않는 우리 아이들로 돌아오겠지만, 이 경험은 우리 아이들의 뇌리와 가슴 속에 새겨집니다.
그리고 그들이 성인이 됐을 때에 분명히 이걸 떠올리게 될 겁니다. 하나님이 그 아이들의 인생을 인도해 가심에 하나님의 음성처럼 작용하게 될 것입니다. 아이들만을 위해서가 아니라 우리에게도 참 좋은 시간이었었어요. 저나 또 함께 참가했던 성인 참가자들의 경우에도 미국 생활이 얼마나 분주하고 바쁘고 복잡하고 골머리 아픈 것들이 많습니까? 근데 가면요, 그거 그냥 어느 순간 다 잊어버리게 돼요. 거기 가서 고민하면 무슨 소용이 있습니까? 그래서 하루 이틀 지나면 머리가 맑아집니다. 그리고 내가 그동안 고민하고 나를 마다했었던 것들이 실상은 별거 아닌 거구나라는 것도 발견하고, 어느 순간 밤하늘의 별을 보면서 야, 예쁘다. 간식 먹으며 저 앞에 펼쳐진 숲을 보면서 야, 평화롭다. 이걸 회복하고도 돌아오곤 합니다. 진정 성경의 말씀처럼 우리가 주는 것보다 우리가 받는 것이 더 복되고, 더 많은 것들을 받아오는, 그래서 주는 우리들이 더 많은 복으로 더 많이 받고 돌아오는 경험이 저는 그게 선교라고 생각을 합니다. 목회자로서 선교를 이러한 액티비티와 기회들을 계속해서 하는 이유는 물론 찾아온 그들을 위한 것도 있지만 그만큼 제가 함께 섬기고 사역하는 우리 성도님들이 이 경험들을 하시기를 원하는 바람에서 이 사역을 계속 붙잡고 하고 있습니다. 아이들의 교육을 위해서만이 아니라 여러분들의 삶 속에서의 어떤 전환점, 어떤 깨달음, 다시 충전되는 그 모멘텀을 위해서라도 제가 이 사역을 계속 붙들고 하고 있습니다. 올해는 후원으로 이 사역에 참여하셨다고 한다면 다음번에는 직접 그곳에 가셔서 그 아이들과 눈 마주치시고 그들과 함께 먹고 그 미소를 보며 함께 웃을 수 있는, 참여하시고 경험하시는 그런 선교에 여러분 모두를 초대하고, 그래서 우리의 선교가 우리 삶에서의 하나님이 나를 사용하시는 그러한 선교가 되기를 소원합니다. 사도 바울이 한 이야기에 이런 말이 있어요. 약한 자를 돕기를 열심을 내라. 초대교회가 약한 자를 돕는 것은 교회의 특징 중에 하나였습니다. 사도행전에도 가난한 자들에게 먹을 것을 나눠주는 일도 했었지만 역사적 기록에도 1세기, 2세기 기독교가 국교화되기 전에도 전쟁이 나거나 질병이 닥쳐서 부모들이 질병으로 죽고 아이들이 고아로 남겨졌을 때에 버려진 그 아이들을 교회는 데려다가 먹이고 키웠습니다. 실제로 그런 기록이 있고 기독교인 가정에서 자란 그 아이들이 워낙 후명이 올바르고 복이 좋아서 명문 가문에서 자기들의 며느리로 데려가는 그런 일들이 기록되어 있을 정도로, 그래서 그런 기독교인들과 교회의 선행이 로마 사회에 국교화되기 전에도 이 사람들의 대표적인 모습이었다라는 것이 그 당시에 어떤 기록에 나와 있습니다. 약한 자를 돕는 것, 특별히 어린아이들을 돕는 것은 교회가 받은 거룩한 사명입니다. 우리가 받은, 하나님께로부터 받은 명령입니다. 계속해서 우리가 약한 자를 돕는 그런 교회가 되고 그 도움의 순간에 더 크게 역사하시는 하나님을 경험하는 그런 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.